آج کے لیے مقررہ حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا 15 باب 29ویں آیت سے 39ویں آیت۔ متی کی انجیل 15 باب 29ویں آیت سے 39ویں آیت۔ کم دینا زیادہ پانا، کم دینا زیادہ پانا۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ تیرے حضور میں آئے، تیری عبادت کے لیے، کلام کی بات سننے کے لیے۔ سمجھنے میں مدد فرما تاکہ کلام کی بات کو اپنے دل میں رکھے اور اس کے متعلق زندگی بسر کرے اور برکت حاصل کرے، یسوع کے نام میں۔ متی کی انجیل 15 باب 29ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ 29ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7، اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدان کی سرحدوں میں آ گیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام خدا کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ خدا کے بارے میں کیا بتایا؟ 31 آیت میں کیا بتایا؟ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو۔ کس کے خدا کے؟ اسرائیل کے خدا کی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو کا مطلب میں اسرائیلی نہیں ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو کا مطلب ہے اسرائیلی نہیں ہے، بولنے والا اسرائیلی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بھائی ہمارا خدا ہو تو ہمارے خدا کی تمجید ہو۔ اسرائیلی خدا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اسرائیلی ہوں، لیکن یہ اسرائیلی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اسرائیل کی خدا کی تمجید ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
نہیں سمجھے؟ اطلیہ سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ آج کے حوالے میں خاص لکھا ہوا ہے اسرائیلی خدا کی تمجید ہو. کہنے کا مطلب ہے کہنے والے اسرائیلی نہیں. اگر اسرائیلی ہوتے تو اپنے قوم کا نام دینے کا ضرورت ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 4000 لوگوں کو کھلانے کا واقعہ اکثریت غیر قوم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، غیر قوم لوگ. کیوں؟ کل کے حوالے میں یسوع کہاں گئے تھے؟ کل کے حوالے میں کس کو ٹھیک کیا؟ کنانی عورت کی بیٹی کو شفا دیے. تو کنانی کا مطلب ہے وہ غیر قوم ہے. کنانی عورت اور وہ سارا گھوم کر آئے تو وہ غیر قوم کے علاقے سے گھوم کر آئے. غیر قوم کے علاقے سے گھوم کر آیا تو مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے آئے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اکثریت غیر قوم. اور غیر قوم میں خداوند تعلیم دیتا، شفا دیتا. کتنے دن ہو گیا؟ اطلیہ کتنے دن ہو گیا؟ 3 دن ہو گیا. ایوا کتنے دن ہو گیا؟ 3 دن ہو گیا. رنچ باکس میں کتنے دن کب لے کر جا سکتے ہو؟ رنچ باکس، تمہارے رنچ باکس کتنے دن کے لے جاتے ہیں؟ تمہارا رنچ باکس ہے کیا نہیں ہے؟ لنچ باکس ہے ہی نہیں ہے. چیز کا باکس بھی نہیں ہے، چیز ایسے لے جاتے ہیں. ہاں 3 دن سے برابر یسوع کے ساتھ ہے. یسوع نے یہ بھی بتایا ترس آتا ہے. کیوں؟ راہ میں تھک کر رہ جائیں گا. مطلب کیا ہے؟ راہ چلتے چلتے اپنے گھر جانے کے لیے راہ چلتے چلتے تھک کر رہ جائیں گا. تو مطلب ہے مر جائے گا. اتنا دور سے آیا ہوا ہے، غیر قوم کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ نہیں ہیں. یسوع اس کو کھانا کھلا کے بھیجنا چاہ رہے ہیں. 5000 لوگوں کو کھلانے والے واقعہ کہاں ہوا تھا؟ بیسیدا میں. اور بیسیدا سے مراد ہے شمعون، پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، یہ ان کے گاؤں ہیں. مطلب ہے اپنے گاؤں کے لوگ آیا ہوا ہے یسوع کے پیچھے. اور شام ہوئی تو یسوع کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ ان کو رخصت کر، اس کو جانے دو، تاکہ ارد گرد گاؤں میں جا کر کھانا موڑ لے. یسوع نے کیا جواب دیا؟ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی ان کو کھلاؤ، تم ہی ان کو کھانے کو دو. ٹھیک ہے. ابھی 3 دن سے برابر ہے، شاگردوں کو ترس نہیں آیا. کیوں؟ غیر قوم. غیر قوم بھوکے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس پر کوئی ترس نہیں آیا. ترس آیا کس کو؟ یسوع کو. 3 دن سے برابر یہ میرے ساتھ ہے. شاگردوں نے جواب دیا، اتنے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے. پہلے بولا پہلے تھوڑی سی دیا جائے پھر بھی کیا ہوگا؟ 200 دینار کے پانی بھی کافی نہیں ہوگا. اسی وقت تھوڑی تھوڑی دینے کی بات کی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے سیر کر دے. لیکن بیابان میں اتنے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے کہاں سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 5000 لوگوں کو کھلانے کے واقعہ میں تھوڑی تھوڑی دیا جائے تو 200 دینار لگیں گے. یہاں تو کہہ رہا ہے ایک دفعہ دیکھ لیا ہے نا، سیر کر دیا اور 12 ٹوکریاں بڑی، تو سیر کریں لیکن پھر بھی کہاں سے ملیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا خیال چینج آیا.
थोड़ी थोड़ी देने के बजाय शेयर करेंगे, लेकिन है नहीं। तो यीशु ने क्या बोला, तुम्हारे पास कितने? क्या जवाब है? 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। ठीक है, फिर यीशु ने क्या बोला? लाओ लाओ। लाओ का मतलब क्या है? यीशु के पास लाओ, यीशु के पास, यीशु को देना है, यीशु को। ठीक है, फिर यीशु को दिया तो यीशु ने क्या किया? शुक्र किया और तोड़कर शागिर्दों को दिए। तो शागिर्दों ने लोगों को शेर होकर बचे हुए टुकड़ों को जमा किया। कितने आया? 7। क्या आया? टोकरे क्या होता है? टोकरे क्या होता है? टोकरी टोकरे क्या फर्क है? टोकरी आपके बैग की तरह है, हाँ। टोकरा होगा ना, टोकरे वो आदमी भी अंदर भेज सकता है, इतना बड़ा है। क्यों? शाऊल बरनबा के साथ जो खिदमत कर रहे थे, शाऊल वो दमिश्क में जाके तब्दील हो गया और मुनादी करने लगे। उसको मारने की कोशिश कर रहे थे यहूदी लोग, तो वो किले में से उसको टोकरे में बिठाकर नीचे उतारा, समझे? तो वो भरा है, तादाद में छोटा है, 12 टोकरियां, 7 टोकरे, लेकिन तादाद में छोटा है, लेकिन वो दर्जा फर्क है। आज के हवाले से सीखने की बात है कि तरस आना चाहिए, तरफदार नहीं होना चाहिए। तरफदार है ना, 5000 लोगों को खिलाया, वो अपने लोग हैं, इसलिए क्या कहेंगे? अपने ने, ये बोलेगा ना, ये तो अपने ने, वो गैर है, भूखे मर जाए खैर। समझ में आ रहे? शागिर्दों ने 3 दिन से बराबर भूखा है, लेकिन उस पर कोई तरस नहीं आया। तरस किसको आया? यीशु को आया। फिर यीशु इस वाक्य के जरिए से गैर कौम पर दिल खुला रखो, शागिर्दों को सिखा रहे। लेकिन एक दफा वाक्य होने से नहीं सीख सकता। तासुब रवायत तोड़ के मेल मिलाप रहना बहुत ही मुश्किल है। आज के हवाले से सीखने की जरूरत है कि तरफदार ना हो। आप भी स्कूल में हॉस्टल की बच्चियां करके कुछ बुरा भला कहेंगे, वो सब नाराज हो जाते। क्यों? इसलिए कि वो उसमें तब बांध के बताया जाता है। हमें गैर कौम के लिए दिल खोलना चाहिए। गैर कौम को भी सच्चाई को जानने वाले बने, यीशु को जानने वाले बने।
यीशु के पीछे आए थे गैर कौम, 3 दिन से भूखा है, लेकिन शागिर्द तरफदार तासुब की वजह से उसकी भूखा, उसके पेट खाली है, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं किया। ख्याल आया होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ बताना हिम्मत नहीं है। यीशु के पास वो हिम्मत था और वो खिलाया भी। आज के हवाला हकीकी जिंदगी की किताब में से सीखे, कम देना ज्यादा पाना। नुक्ताए नज़र बदलें। जैसे ही यीशु बीमारों, मजदूरों, अंधों और दूसरों को शिफा देता है, मजमा भरता जाता है। ये 3 दिन तक होता है और यीशु जानता है कि लोग भूखे होंगे। मजमा की भूख पर यीशु की हमदर्दी हमें सिखाती है कि हम इत्मीनान कर सकते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। फिर वो शागिर्दों के ईमान की आजमाइश करते हैं कि क्या वो खाने की फराहमी में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन शागिर्दों के पास सिर्फ 7 रोटियां और कुछ मछलियां हैं, और वो इंसानी नुक्ताए नज़र से सवाल करते हैं, ये इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे। आपके नुक्ताए नज़र से आपके मसाइल बहुत बड़े और वसाइल बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन खुदा आपकी ज़रूरतें जानता है और वो परवाह करता है। आपकी कौन सी ज़रूरियात हैं जो आपके वसाइल पूरी नहीं कर सकते। यीशु की हमदर्दी को ज़हन में रखें और जो कुछ आपके पास है और जो कमी है दोनों उसके सुपुर्द करें। दूसरा टाइटल है रोटियां खुदा को दें। यीशु खाने का शुक्र अदा करता है और शागिर्दों को हुक्म देता है कि वो मजमा में तकसीम करें। सब खाने के बाद बचा हुआ खाना इतना ज़्यादा है कि 7 टोकरियां चाहिए। बचा हुआ जमा करने के लिए 7 रोटियां और चंद मछलियां यीशु को देने के बाद हजारों लोगों के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये पहले यीशु को देना ज़रूरी था। आप सोच सकते हैं कि आप इस लायक नहीं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। शायद आप सोचते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा, वक्त, हुनर या तालीम की ज़रूरत है, लेकिन अगर खुदा एक बड़ी तादाद को खिलाने के लिए रोटी और मछली को बढ़ा सकता है, तो वो आपके दिए गए कुछ को भी अजीम कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो चीज़ें खुदा ने आपको दी हैं उन्हें मजबूती से पकड़े ना रहें, उसके लिए इस्तेमाल होने दें। खुदा आपसे कौन सी चीज़ छुपाने को कह रहा है। गौर करें कि जब खुदा आपके दिए हुए को भराए तो ये आप और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए क्या फ़र्क पैदा कर सकता है। मुसन्नफ यानी एक तफसील लिखने वाले बताया कि 7 रोटियां 7 इसराइल की सोच है, 7 मुकम्मल परफेक्ट, ठीक है, 7 परफेक्ट है। और 4 का मतलब है जामीन,
चार हिस्से यानी चार सिमत है, चार जमीन मतलब कुल दुनिया को खुदाबंद शेयर करने वाला, ये एक अलामत जाहिर किया है। बहरहाल आज के हवाले में से सीखने की बात है, खुदाबंद को देना जाने और अपने हैं या गैर है तरफदारी उसको दूर करे। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए। गैर कौम के हवाले से हमारे नज़रियात को दुरुस्त करने में बरकत दे, ताकि हम तरफदारी ना करें बल्कि खुदाबंद की उस तरस खाने वाले दिल को अपना कर उनकी ज़िंदगी के लिए सच्चाई को पहचानने में मदद करने के लिए हम सबों को बरकत दे, ताकि गैर कौम भी खुदा की उस पुरफज़ल मेहरबानी को पहचाने और तजर्बा करे और नजात को हासिल करने वाले बने। आए खुदाबंद हम सबको बरकत दे और ईमान में मजबूत कर। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे गुलामी सब तक होते रहे।